이슬람 무장 세력 IS의 공격을 피해 도망친 이라크 소수민족 야지디인. 이들을 돕는 미국 교회와 기독교인들의 간절한 기도와 도움의 손길을 전합니다. 지구촌 곳곳에 선교사와 축구 지도자 파송의 비전을 품은 글로벌 미션 축구학교 교장 이승도 목사를 만나봅니다. 국내 최대 규모의 CCM 오디션 가스펠스타시 시즌4에서 대상을 차지한 블랙 가스펠 그룹 어거스트 콰이어를 문화산책 스토리에서 만나봅니다. 안녕하십니까, 유관재 목사입니다. 짐 콜린스는 Good to Great이라는 책에서 훌륭한 리더십이 발휘되는 기업의 공통적인 특징을 말하고 있는데요. 그중 첫 번째가 일보다 사람이 먼저라는 것입니다. 사람이 먼저죠. 요즘 언론을 뜨겁게 달궜던 어느 항공사 관련 이야기가 리더의 모습을 되돌아보게 하는데요. 기업만이 아니라 우리의 삶 속의 신앙 안에서도 좋은 것을 넘어 위대한 것으로 가기 위한 모습들은 어때야 할지 돌아봤으면 좋겠습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 12월 10일 수요일입니다. 분쟁의 오랜 역사를 안고 있는 중동이지만 올해는 특별히 더 심각한 상황들이 많이 있었죠. 그러나 고통과 억압 가운데에도 하나님의 임재를 경험하는 사람들의 고백이 큰 도전을 주고 있습니다. 어떤 이야기인지 지금부터 만나보시겠습니다. 182,000 Yazidis have sought refuge in Kurdish cities, dwelling in abandoned office buildings like these. Just behind me are the mountains that lead to Turkey. Turkey is very close, just several kilometers away. And many of the Yazidis who have come here to the northern Iraqi city of Zakho say they prefer to go to Turkey. That's because they say they can no longer live with Muslim Arabs. This refugee spent 8 days trapped on Sinjar Mountain. He's a recent Christian convert, so we're protecting identity. Shamo says he witnessed terrorists kill 170 Yazidi men, then take their wives and daughters away to be sold or used as sex slaves. He says he wants nothing to do with Islam because of ISIS and the atrocities committed by Muslims he once considered friends. Shamo says he was attracted to Christianity because of the kindness and generosity of Christians. I can say only one word about the difference between Islam and the Christianity. The difference is the distance between earth and sky and heaven. We're thinking every day why we are not behaving just like the Christians. We really saw a real humanity in their life. Feeling betrayed by Arab Muslims, the Yazidi refugees are looking to the Kurds and Christians for help. We're here to show that you have not been abandoned. Knowing that many Yazidis died on Mount Sinjar, lacking clean water, we have taken the initiative to bring water tanks to the Yazidi people so that they would have water on a daily basis in order to drink and survive. CBN provided 8 tanks, doubling the number of existing water tanks for nearly 4,000 refugees living in these unfinished office buildings. We've heard that you are in need of blankets. These blankets are gifts and relief to the Yazidi people, from the church in America and from American believers. And people are thinking of you and praying to God for you. Shamo is thankful and asks that American Christians continue to assist and pray for the Yazidis. Please pray for the Yazidis people so as to come to Christ just like me. Changed hearts and lives as CBN partners bring blankets and clean water for life, living water for eternity. And we do these things in the name of Jesus Christ. Of course, I gathered that story in late summer when the temperature exceeded 120 degrees Fahrenheit. Now, as winter is setting in, it's getting much colder. At night, it can get below freezing. And hundreds of thousands of displaced people are now in need of warm clothing, of coats and blankets. And I'm inspired and thankful for those Christian relief groups that are not only following the biblical mandate to feed and clothe the poor, but also are reaching out to demonstrate the love of Christ, providing them with spiritual relief. And as a result, many are coming to Christ, like that young man Shamo, who now says he wants to be an evangelist.
우리는 저마다 하나님이 주신 비전을 이루어가고 있는 인생을 살고 있는데요. 그 꿈도 참 다양하죠. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만나는 분은 청소년들에게 축구 지도를 해서 이들을 축구 선교사로 보내는 꿈을 갖고 있는 분입니다. 전 세계를 향한 축구 전도의 비전을 품은 이승도 목사님의 이야기, 지금부터 만나보시겠습니다. 해가 어둑해진 운동장. 학교 수업을 마친 아이들이 또 다른 하루의 일과를 시작합니다. 구령에 맞춰 몸을 풀며 꿈을 향해 나아가는 아이들. 둥근 축구공의 방향을 결정하듯 이들은 당당히 국가대표를 꿈꾸는 대한민국 축구의 미래입니다. 원명칭은 남양주 FC고요. 언젠가는 지구촌에 있는 많은 어려운 지역에 축구 선교사뿐만 아니라 지도자를 파송하는 일에 큰 목적을 가지고 글로벌 축구학교라는 이름을 쓰고 있고요. 현재 지금 남양주 지역의 청소년들을 대상으로 지금 이제 축구를 가르치고 지도하고 있는 그런 단체입니다. 원래 개척해서 건축했던 교회가 이제 지금 아이들 센터로 돼 있고요. 오후 5시부터 7시까지 함께 운동하고 그렇게 이제 준비를 하고 있습니다. 예전이나 지금이나 이 축구라는 운동이 굉장히 가정 부담이 많이 되는 운동이에요. 어려서부터 생각했던 것 중에 하나는 형편이 어려운 아이들도 얼마든지 그 운동을 통해서 엘리트 운동을 통해서 좋은 지도자로 양성될 수 있다는 것이 이제 제 생각이었고, 한 10여 년부터 이제 교회 내에서 이제 꿈나무 축구단, 정말 형편이 어렵고 일반 클럽팀에도 가기 어려운 아이들을 대상으로 이제 축구를 가르치기 시작했거든요. 그러다 보니까 이제 이 남양주 지역이 사실 좀 어려운 아이들이 많거든요. 형편 어려운 아이들. 그런 아이들을 이제 모집을 해가면서 빠른 시일 내에 이렇게 좋은 팀으로 이렇게 만들어진 것이 하나님께 큰 영광이고 감사합니다. 축구를 좋아하고 축구 선수가 되고 싶지만 그 꿈을 이룰 수 없었던 아이들에게 꿈의 요람이 되어주고 있는 글로벌 축구센터. 이승도 목사 역시 어릴 적 꿈은 운동선수였습니다. 복음이 전해지는 곳곳에 축구 학교를 세우는 꿈을 갖고 있는 이승도 목사. 1970년대 후반에 모든 그 어린이들의 꿈이 프로복싱 선수죠. 그 챔피언이 되게 되면 또 환경도 좋아지는 그런 꿈이 있어서 근데 이제 복싱도 오래 하지 못했어요. 부상을 입어가지고 코뼈가 부러지는 바람에 그래서 이제 운동을 중학교 2학년 때 접고 그 이후에 이제 음악을 공부하고 군에서 군악대에 제가 이제 제대했는데 근데 지금 생각해 보면 그게 하나님 은혜였던 것 같아요. 그동안 목회 20년 하면서 이제 아이들 예체능 쪽으로 음대도 많이 보내고 특히 이제 스포츠를 통해서 축구나 이런 스포츠를 통해서 아이들을 양육하게 하신 것이 하나님 섭리가 아닌가 그렇게 생각합니다. 현재 이승도 목사와 함께 훈련하고 있는 아이들 역시 축구 선교를 위해 준비된 일꾼들입니다. 이 축구라는 운동이 세계 각처든 특히 이슬람이든 어느 나라든 아프리카든 어느 나라든 아이들하고 같이 운동할 수 있는 좋은 이 정말 사역이다라는 생각을 하고 그때부터 이제 축구 선교사들하고 교제하면서 축구 선교에 대한 방향을 설정을 했었죠. 그러다가 한 3, 4년 전에 우리 이문세 선교사님과 함께 이제 글로벌 축구 학교를 이제 만들게 되면서 실제로 이제 저희 교단 GMS에서 스포츠 선교사 양성기관으로 지난 총회 때 허락을 해주셨어요. 고등학교 졸업하는 선수들이 1000명, 그 다음에 이제 대학 4년 졸업하고 K리그 진출이 안 되는 또 잘 되는 많은 젊은이들이 많이 있거든요. 그 중에 이제 많은 크리스찬 친구들이 있으니까 단기 축구 선교사로 또는 해외 축구 선교를 하고 있는 선교사님들 보조위원, 코치진으로 저희가 이제 잘 가르쳐서 그렇게 해서 이제 지도자로 파송하는 일이 지금 저희들 꿈입니다. 축구공에 복음을 싣고 만날 아이들.
지구촌 곳곳에 있을 이 수많은 아이들과의 만남을 위해 이승도 목사는 오랜 세월 준비된 일꾼들을 양육하고 있습니다. 다음 세대 한국교회가 어떻게 부흥 성장할까 고민을 많이 하고 기도를 많이 했어요. 이 스포츠라는 운동을 통해서 아이들하고 같이 교제하고, 그리고 이 아이들이 또 교회 안에서 자라고, 또 이 아이들이 또 좋은 선생님들 밑에서 잘 자란다면 이 애들이 건강한 신앙인으로 잘 클 거라고 생각이 들고요. 이런 것들이 한국교회의 좋은 그 모델이 되지 않을까. 또 앞으로 개척하고 준비하는 젊은 목회자들에게 목회의 어떤 방향을 설정해 줄 수 있는 것이 아닌가라는 생각이 들어요. 이 사람을 키우는 일이, 특히 어린아이들을 키운다는 일이 제가 경험으로 볼 때 10년에서 한 15년 정도 걸리거든요. 그런데 이제 교인들은, 성도들은 오랜 시간이 걸리다 보니까 이거를 좀 이해하는 부분에서 좀 이제 부족하죠. 그러나 6만 교회 중에서 정말 이 스포츠 목회를 통해서 평신도적인 좋은 리더들을 양육하는 교회 하나 정도는 있어야 되겠다는 생각이 제 생각이었고, 비록 이 아이들이 아직 깊은 신앙이 아니고 예수님 잘 모른다 할지라도 어느 날 이 아이들이 하나님 앞에 잘 쓰임 받는다면 저는 그게 제가 가장 큰 사명이라고 생각을 합니다. 그래서 더 열심히 할 거고요. 이후에 더 좋은 전문가들, 또 더 많은 분들이 함께 이 일을 위해서 기도해주고, 앞으로 개척하는 젊은 목사님들이 정말 좋은 목회에 도움이 될 수 있다면 얼마든지 제가 같이 공유하고 함께 할 수 있는 그런 마음의 준비가 되어 있습니다. 글로벌 미션 축구 학교. 자신이 좋아하는 운동을 통해 비전과 사명을 발견해가는 곳. 여기가 주님의 나라를 위하여 끝까지 쓰임받는 곳이 되도록 이승도 목사는 믿음의 태극 전사들을 키우고 또 보낼 것입니다. 그리고 그 꿈이 이루어질 때까지 둥근 축구공이 만들어낼 아름다운 기적을 향해 오늘도 멋진 슛을 차올릴 것입니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분도 언제나 참여할 수 있습니다. 아래 전화번호와 이메일로 의견도 주시고요. 또 인터넷 검색창에 C채널 이렇게 쓰시면 C채널 매거진 굿데이 프로그램도 다시 보시고 영상도 내려받으실 수 있습니다. 저희 방송 시간도 알고 계시죠? 매주 화요일부터 금요일까지 오전 8시, 낮 1시 20분, 그리고 밤 9시 10분입니다. 주위 분들에게도 많이 알려주시고 많은 시청 부탁드립니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 전해드리는 순서인데요. 대한예수교 장로회 대신총회와 백석총회의 통합 과정이 험난하기만 합니다. 예장 대신은 통합 찬성파와 반대파로 나뉘며 교단 분열이 우려되는 상황인데요. 이런 가운데 예장 대신에서 교단 통합 찬성 측의 주최로 설명회와 기자 간담회가 열렸습니다. 최은원 기자의 보도입니다. 지난 9월 정기총회에서 예장 대신은 조건부 합의하에 백석총회와의 통합을 결의했습니다. 그리고 지난 1일 대신과 백석 양교단은 교단 통합을 위한 8개 조항에 최종 합의했습니다. 9일 통합 찬성 측이 주최한 설명회에서 발표한 합의 내용에 따르면 통합 교단 명칭은 대한예수교장로회 대신백석입니다. 다만 대신교단에서 90% 이상의 교회가 합류하면 대신총회로 하고 60% 이하인 경우엔 백석총회로 하기로 했습니다. 신대원 명칭은 백석대학 대신신대원으로 결정됐습니다. 총회 대의원 수는 양측 동수로 하며 역사는 백석의 역사를 사용하게 됩니다. 또한 양교단 임원들의 임기는 내년 9월까지 보장됩니다. 교단 명칭은 대신백석으로 하되 대신총회에서 전체 교회 중 90% 이상이 통합에 합류할 시 명칭을 대신으로 하고, 양교단은 오는 16일 백석대학교에서 통합선언총회를 개최하겠다고 공식 선언했습니다. 하지만 통합을 반대하는 목소리도 만만치 않습니다. 최근 예장대신 총회는 통합전권위원회와 연석회의를 열었지만 위원장이 불만을 제기하며 회의석상에서 퇴장하는 등 파행을 겪은 것으로 알려졌습니다. 예장 대신 통합 반대 진영인 대신총회 수호협의회는 양교단의 통합선언은
총회 결의가 충족되지 않은 결정이라며 통합선언 총회를 강행한다면 따로 모임을 갖겠다고 밝혔습니다. 교단 통합을 두고 예장 대신은 찬반으로 갈리며 좀처럼 입장 차이를 좁히지 못하고 있습니다. 대신과 백석, 양교단의 통합 논의가 하나 되는 한국교회의 모습을 보여줄 것인지 아니면 또 다른 분열의 역사로 남게 될 것인지 귀추가 주목됩니다. C채널 뉴스 최은원입니다. 지난 여름 미국에서 시작된 루게릭병 환자들을 위한 모금운동 아이스버킷 챌린지에 많은 이들이 참여하면서 화제가 됐었죠. 교계에서 이와 비슷한 캠페인이 제안됐는데요. 행가래를 통해 소외된 이웃을 돕자는 것입니다. 정의민 기자입니다. 아이스버킷 챌린지라고 불리는 이 이벤트는 루게릭병 환자 돕기 모금운동의 일종으로 미국에서 시작됐으며 지난 여름 우리나라에서도 많은 이들이 SNS를 통해 참여하면서 화제가 됐습니다. 이후 교계에서 이런 캠페인을 행가래를 통해 이어가자는 제안이 나왔습니다. 행복의 또 다른 이름, 행가래 캠페인을 시작합니다. 지난 8일 행가래 코리아가 출범식을 갖고 이와 같은 운동을 제안했습니다. SNS상에 행가래를 쳐주는 영상을 올리고 10,000원씩 기부하는 겁니다. 이번 운동을 제안한 송기론 목사는 우리나라 농경시대 당시 협업의 상징이었고 지금은 누군가를 함께 축하해주는 행위인 행가래를 통해 한국 사회의 상처를 치유해주는 일을 하고 싶었다며 이번 캠페인의 취지를 설명했습니다. 우리 조상들이 남겨주었던 협동영농의 그 정신을 가지고 사회의 난제들 하나둘 좀 풀어내는데 마음을 모아보자 이렇게 했던 것입니다. 이번 캠페인을 통해 모아진 성금은 성장이 멈춘 아이들과 소외된 독거노인, 북한 여성들에게 위생용품을 지원하는 일 등에 쓰여질 예정입니다. 성장판이 고장난 아이들을 지원하는 일에 뿐만 아니라 베이비 부모들의 재취업 교실 같은 걸 열어준다든지 난임 가정의 체외 수정 같은 걸 돕고 또 독거노인들을 어떻게든 좀 도와보는. 한편 행가래 코리아는 협동조합으로 출범하기 위해 환경부에 사회적 협동조합 승인을 요청했으며 소외된 이웃을 지원하는 일에 플랫폼 역할을 하게 됩니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 각 방송사마다 오디션 전문 프로그램이 큰 인기를 모으고 있는데요. 저희 C채널 방송에서도 다음 세대 찬양 사역자 발굴을 목표로 하는 오디션의 장이 마련되고 있습니다. 얼마 전 최종 우승팀이 가려졌는데요. 오늘 문화산책에서는 그 풋풋한 열정의 사람들을 박여명 아나운서가 만나봤습니다. 국내 최대 규모의 CCM 오디션 가스펠스타 C. 역량 있는 찬양 사역자 발굴의 통로가 되어온 가스펠스타 C가 올해로 벌써 4번째 시즌을 보내는데요. 치열한 경합 끝에 오른 만큼 열정으로 가득했던 파이널 스테이지, 그 탑10의 주인공을 만나봤습니다. 네, 가스펠스타씨 시즌4 우리 탑10의 주인공들을 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 와, 반갑습니다. 네. 스튜디오가 꽉 찹니다. 대상부터가 이미 많아서 먼저 소개 좀 부탁드려요. 네, 안녕하세요. 저희는 이번 가스펠스타씨 시즌4 정말 감사하고 놀랍게도 대상을 받게 된 어거스트 콰이어입니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 어거스트 콰이어. 그 다음에 우리 은선 씨. 안녕하세요. 저는 이번에 솔로로 참가하게 된 20살 박은선입니다. 네, 와. 네, 안녕하세요. 역시 솔로로 참가하게 된 24살 이슬기라고 합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 와, 진짜 스튜디오가 꽉 찹니다. 대상을 그때 수상하신 지 얼마 안 됐고 며칠 안 지났잖아요. 그동안 어떻게 지내셨는지 좀 궁금해요. 저희가 그렇게 그날 많이 울고 또 울면서 또 밥도 먹고 끝나고 울면서 밥도 먹고 이제 집에 가서 이제 푹 쉬고 하루 이틀 정도 또 이제 푹 쉬고 또 다음 날부터 이제 또 재방송 보면서 또 눈물을 흘리고 같이 카톡을 하면서 또 눈물을 흘리고 그렇게 행복하게 보냈던 것 같아요. 네. 그날 정말 많이 우셨잖아요. 특히 우리 리더분 참 많이 우셨는데 누가 이렇게 속을 썩였던가요? 왜 이렇게 우셨는지. 그날 대상 소감을 제대로 얘기를 못하신 것 같아서 다시 한번 이 자리를 빌려서 소감 한 말씀 부탁드립니다. 네, 그날
그 리더 준수 오빠가 너무 많이 우셔가지고 네. 정말이란 말만 한 6-7번만 하고 그게 네. 끝나가지고 네. 감사한 분들을 아무도 말씀을 못했는데요. 정말 많은데 맨 처음으로 이제 저에게 믿기지 않는 이런 기적 같은 선물을 주신 하나님께 정말 제일 감사드리고 네. 저희 때문에 몇 달을 고생하신 김효식 네. 멘토님 네. 정말 감사드리고요. 네. 또 이렇게 저에게 좋은 곡을 주신 네이브로 윤수용님 네. 그리고 또 이 곡을 편곡해주시고 연주 멋지게 해주신 네. 헤리티지 밴드분들 그리고 네. 또 저희 보컬 디렉을 맡아주신 디렉 네. 어거스트 디렉 개미나 해주신, 디렉님 네. 그리고 희영 선생님 네. 감사드리고요. 네. 또 이제 저희 퍼포먼스 춤 네. 이거 힘들었던 예. 그 춤 저희가 엄청 되게 몸이 잘하시던데. 마음대로 안 따라줘서 많이 고생하셨을 텐데 네. 그것 때문에 더 무대가 살았던 거 정현 선생님 정말 감사드리고요. 저희를 위해 응원 와주신 분들 그리고 네. 기도해주신 분들 모두 예. 정말 감사드립니다. 네. 우리 슬기 씨 같은 경우는 어떤지 궁금해요. 사실은 탑10 무대에 서는 것만으로 참 감사하고 기쁜 일인데 어떠셨나요? 저는 뭐 작년에 일단은 참가를 했다가 떨어진 기억이 네. 좀 있어가지고요. 네. 그래가지고 사실은 뭐 기대는 물론 이게 좌절의 아픔이 한 번 있다 보니까 역시 이번에도 그렇게까지 내가 잘할 수 있을까라는 생각을 가지고 참가를 했었거든요. 네. 근데 막상 또 탑10 경연 무대까지 딱 끝나고 나니까 또 많은 사람들을 알게 된 것도 또 이런 귀한 무대에 서게 된 것도 너무나도 감사했고 네. 지금도 저는 사실 뭐 저는 상은 못 받았는데 네. 너무 좀 감사한 나날을 좀 보내고 있는 것 같아요. 알게 된 네. 사람들도 또 이제 저희가 뭐 특별히 이제 경연 준비하면서 얻게 된 많은 귀한 경험들도 너무 감사해서 감사한 나날을 지금 살고 있는 것 같습니다. 그랬군요. 우리 은선 씨도 얘기를 했지만 이 가스펠스타씨 무대에 서기 전과 후가 조금은 달라졌을 거란 생각이 드는데 우리 어거스트 콰이어는 어떤가요? 좀 달라진 점이 있을까요? 저희가 이제 가스펠스타씨 시즌4에 참여하기 전에 계속 이제 몇 년 동안 같이 하면서 제일 자신감이 없었던 게 제일 큰 문제였던 것 같아요. 네. 자신감도 없어서 이제 사람들 앞에서 서서 이렇게 하나님께 올려드린 찬양을 네. 사람들 눈치를 봐서 제대로 하지도 못하고 온전히 하나님께만 찬양을 올려드려야 되는데 네. 자신감이 없어서 사람들 눈치만 보게 되고 네. 근데 지금 그게 이렇게 큰 상을 받게 되고 큰 기적이 일어나니까 네. 자신감이 많이 생긴 것 같고요. 네. 또 저희가 이제 하나님에 대한 믿음 그리고 기도에 응답해 주시니까 진짜 하나님이 살아 계심을 더 크게 느끼고 변화하게 된 것 같아요. 네. 2달 동안 이 노래 실력도 늘었겠지만 그만큼 신앙도 믿음의 그 크기도 좀 자랐다는 생각이 드네요. 우리 은선 씨 같은 경우는 좀 어떤 변화가 있었나요? 저는 주변 환경이나 뭐 다른 게 변한 건 없는데요. 제 마음이나 신앙이나 네. 뭐 사실 이 전에까지만 해도 노래하는 즐거움은 알았지만 찬양하는 즐거움은 정말 안다고는 말했지만 정말 마음 깊숙이는 잘 몰랐던 것 같아요. 근데 네. 이번 계기를 통해서 진짜 찬양하는 것이 무엇인지 그 기쁨이 무엇인지 다시 한번 깨달을 수 있었던 것 같아요. 네. 아니 여러 가지 에피소드들이 정말 많으셨을 것 같아요. 지난 2달 동안. 그렇다면 이 가스펠스타씨를 끝낸 시점에서 내게 의미하는 바가 또 있을 거란 생각이 드는데 어떠세요? 소감을 좀 얘기를 해주신다면? 저희한테 가스펠스타씨가 터닝 포인트 같아요. 네. 네. 저희가 신앙을 대하는 태도도 많이 바뀌었고 네. 연습하는 태도도 많이 바뀌었고 무대 서는 태도 또한 바뀌었고 예. 모든 것이 변화가 된 그 원인이 가스펠스타씨 같아요. 네. 그래서 저희한테 가스펠스타씨는 터닝 포인트. 터닝 포인트다. 네. 이야 멋진데요? 아니 동의하시나요? 네. 아 동의하시면 박수 한번. 네. 우리 슬기 씨 같은 경우는 어떤가요? 저에게는 가스펠스타씨가 굉장히 그러니까 삶의 의미를 재발견하게 해주는 그런 네. 자리였어요. 작년에도 네. 그랬고 올해도 똑같이. 작년 같은 경우에는 제가 음악을 해보자 하게 되는 이제 네. 그런 결심을 하게 되는 계기가 된 게 작년 대회였고 올해 네. 대회 같은 경우도 역시 이제 평생에 한번 이 음악을 가져가면서 즐겁게 좀 이렇게 음악과 동거를 해보자라는 생각을 하게 된 계기도 가스펠스타 시즌 4였기 때문에 네. 저는 삶의 의미를 자꾸만 재발견하게 되는 네. 그런 의미 있는 자리인 것 같다는 생각이 네. 들었습니다. 그렇군요. 은선 씨는 어땠나요? 저는 노래를 시작한 게 하나님을 찬양하자라고 시작한 거긴 한데요. 네. 계속 입시를 준비하면서 네. 이러면서 그냥 정말 그런 마음들을 다 잊고 그냥 누구를 위한 건지도 모르겠고 그냥 되게 이렇게 네, 언젠가부터 하나님은 없고 노래만 네, 있는 네. 그런 모습이었는데 다시
이렇게 새로운 마음, 새 마음을 첫 마음을 다시 이렇게 바꿔준 그런 좋은 기회였고요. 네. 또 좋은 동역자들 만날 수 있었던 네. 그런 좋은 기회였습니다. 네, 그랬군요. 와우, 멋집니다. 훈훈하네요. 진짜 어느새 이제 선배가 되셨어요. 내년 되면 또 가스펠스타시 시즌 5를 시작을 할 텐데 또 이렇게 또 탑10 여러분처럼 이런 자리에 서기를 또 꿈꾸는 많은 분들이 계실 텐데 그분들한테 또 조언이랄까요? 이런 걸 좀 한마디 해주시면 어떨까요? 우리 슬기 씨 같은 경우는 해주실 말씀이 많으실 것 같아요. 또 한번 실패를 하셨다가 또 재도전을 하셔서 여기까지 오셨기 때문에. 네. 뭐 사실은 저 같은 경우는 지금도 동일하게 생각하는 거는 탑10에 이제 드냐 또 이제 물론 대상분들 계시지만 대상을 수상하냐가 중요하다기보다는 그 캠프라든지 이제 1차 예선이든 그 모든 시간을 어떻게 이제 받아들이고 어떤 경험의 기회로 삼느냐가 가장 중요한 것 같아요. 저 같은 경우가 그 수혜를 많이 받기 때문에 저 같은 경우는 굉장히 큰 의미였거든요. 캠프 참가 자체가. 그래서 많은 사람들도 얻었고 많은 이제 의미들도 얻었거든요. 내년에 참가하시는 분들도 뭐 사실은 전국에서 500팀 막 이렇게 나오는데 10명이 안에 들기는 좀 힘들잖아요. 저희는 뭐 진짜 아무것도 아닌데 하나님의 은혜로 선 건데 하나님께서 계획하시면 좀 신뢰하시고 만약에 뭐 탈락을 하시든 아니면 정말로 탑10까지 오르게 되시든 그 모든 시간 가운데 좀 하나님이 숨겨놓으신 선물과 의미들을 잘 발견해 나가셨으면 좋겠습니다. 네, 그렇군요. 아유, 박수 한번 주세요. 근데 우리 아무래도 우리 시청자분들이 가장 궁금해하실 부분은 이 친구들이 어떤 찬양을 불렀을까, 어떤 찬양으로 대상을 수상했을까 이런 게 조금 궁금하실 것 같은데 저희가 이 스튜디오에서 짧게 한 소절 정도 노래를 좀 부탁드려도 될까요? 네, 준비가 되셨으리라 생각하고 어떤 곡인지 먼저 좀 소개를 해주시고 저희가 이번에 참가하게 돼서 대상을 수상하게 된 곡은 믿기지 않아라는 제목의 곡인데요. 믿기지 않아. 네. 네이브루의 윤수용 형제님이 작곡을 해주셨고요. 이 가사는 저희가 썼거든요, 직접. 그래서 저희가 교회를 처음엔 다니지 않았지만 이렇게 찬양을 하면서 변화되고 그분이 주신 저희의 만남과 큰 사랑을 느끼면서 변화됐던 저희의 삶을 가사로 이렇게 담아낸 곡인데 그것이 정말 믿기지 않아서 저희가 하나님을 안 믿는다는 뜻이 아니고요. 정말 사랑이 정말 놀라울 만큼 믿기지 않다는 그런 뜻을 담고 가사를 썼습니다. 그랬군요. 본인들의 경험이 또 묻어있는 그런 가사인데요. 준비가 되셨나요? 저희가 한번 들어봐도 좋을까요? 네, 준비되시면 한번 들어보도록 하겠습니다. 박수로 청해드릴까요? 네. 1, 2, 3. 믿기지 않아 우리 그가 주신 만남 믿기지 않아 우리 그가 주신 큰 사랑 믿기지 않아 우리 하나 되어 외쳐봐 그 모든 것 주께 감사해 찬양하네. 오, 야, 멋집니다. 역시 그룹이어서 참 좋네요. 의지가 되고. 우리 다음에 어떡하죠? 슬기 씨랑 은선 씨랑 부담이 좀 되실 텐데 그래도 또 솔로의 힘이 있잖아요. 우리 은선 씨 같은 경우는 어떤 곡인지 소개를 좀 해주세요. 네, 제 곡 제목은 날개라는 곡이고요. 이 곡은 제가 노래를 할 수 있게 해주신 김유진 전도사님이 만들어주신 곡이에요. 가사가 앞이 보이지 않아도 난 하나님이 주신 날개에 지신 노래라는 날개를 달고 하나님께 열심히 찬양하겠다라는 의미를 담은 곡입니다. 네, 그런 고백을 한번 들어볼까요? 다 같이 박수. 보이지 않아도 난 볼 수 있는데 잡히지 않아도 난 느낄 수 있는데 아무도 나의 말 믿어주지 않아도 말할 수 있는데 노래할 수 있는데 좋습니다. 목소리가 참 청아하고 맑으시네요. 좋습니다. 우리 슬기 씨 마지막으로 원래 마지막에 제일 잘해야 되잖아요. 하이라이트니까. 네, 어떤 곡인가요? 저는 슬 피우시고 꽃 피우시네라는 곡이고 제 자작곡이에요. 그러세요. 네, 제작곡이고. 와. 한번 청해 들어보도록 하겠습니다. 박수.
비는 그의 눈물 생명이 꺼져가는 내 마음밭을 마음 아파하는 그의 눈물이 내 마음밭에 흘러와 촉촉히 적시네. 와, 야, 멋집니다. 아니, 다들 실력자들이세요. 진짜 아까도 잠깐 얘기하셨지만 대상을 수상했냐 이것도 중요하지만 탑10이라는 무대에 같이 서서 함께 찬양한다는 것 자체가 참 의미가 있었던 것 같은데요. 자, 이제 마지막 질문을 좀 드려야 될 때가 온 것 같아요. 앞으로의 활동 계획이 좀 궁금해요. 앞으로 어떤 활동을 하실지도 다 지켜보실 텐데 어떤 계획을 갖고 계신가요? 저희는 이제 오디션을 끝내고 저희 팀의 그 처음 만들어진 계획처럼 네. 저희처럼 믿지 않았던 사람들도 충분히 찬양할 수 있고 네. 하나님의 사랑을 느낄 수 있다는 것을 저희가 받은 달란트대로 찬양을 통해서 네. 더욱더 알리려고 하고 있고요. 네. 크고 작은 또 공연을 통해서 네. 또 더욱더 저희가 성장하고 네. 또 하나님을 알릴 계획입니다. 네, 야, 멋진 계획 갖고 계시네요. 또 눈물로 기도하시면서 또 팀을 이끌어 가실 기대해 보겠습니다. 우리 은선 씨는 어떤 계획 갖고 있어요? 저는 원래 뭐 팀이나 활동하고 있었던 게 없어요. 그래서 네. 뭐 정말 정확한 계획이나 이런 건 없는데 그냥 불러주시는 곳에서 가서 찬양하고 네. 그냥 기도를 열심히 준비해놓고 또 입시 준비하고 있는 네. 것도 열심히 마무리 잘 하려고요. 네, 그렇군요. 잘 될 겁니다. 네. 또 슬기 씨는요? 예, 저는 그러니까 또 허락해주신 공연들이 좀 있어서 잘 감당하려고 하고 있고요. 네. 또 이제 싱어송라이터로서는 사실 이번 가스펠 스타시가 처음 출사표였어요. 그래서 네. 곡을 많이 써서 내년에도 좀 뭐 대회라든지 그런 콩쿨 같은 거를 좀 많이 참가해보고 싶고 네. 근데 이런 것들은 뭐 이제 하게 될 수도 있고 안 하게 될 수도 있는 유동적인 경험이라고 생각을 해요. 네. 그래서 진짜 중요한 거는 아무것도 아닌 저를 무대에 세워준 많은 친구들과 동역자들이 있어서 가능했던 거였어요. 그래서 네. 저도 올해부터는 정말 노래하고 싶은데 무대가 없어서 노래 못하는 친구들을 무대에 세우는 일을 좀 하고 싶어요. 네. 그런 일들을 좀 같이 기획하고 좀 하고 싶은 동역자들과도 함께 네. 하고 싶은 그런 마음입니다. 네, 멋지세요. 정말 멋진 분들입니다. 지금까지도 참 멋지게 달려오셨지만 앞으로의 계획들이 더 기대가 되는 그런 팀입니다. 오늘 나와주셔서 감사하고요. 어거스트 콰이어, 그리고 박은선 씨, 그리고 이슬기 씨 함께했습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 조금 전에 만나본 가스펠 스타 C에 참여한 분들, 이분들을 칭찬해주고 싶은데 그 이유는 무엇보다 그 도전 정신 때문입니다. 이런 분들이 바로 한국교회 미래의 주역들인데요. 그리스도의 마음으로 포기하지 않고 비전을 향해 나가는 힘, 이런 믿음이 우리 모두에게 더욱 굳건해지기를 바라봅니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 저는 여기서 인사드리겠습니다.